پروگرام ورلڈ ٹوڈے میں دنیا ہماری نظر سے میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام موجودہ حالات حاضرہ سے متعلق ہے۔ بھارتی فوج اس وقت حیرت زدہ رہ گئی جب 5 مئی کو تقریباً 5000 چینی فوجی گلوان وادی میں داخل ہو گئے۔ 12 مئی کو اسی طرح کے ایک اور واقعے میں تقریباً اتنی ہی تعداد میں چینی فوج پنگونگ جھیل سیکٹر میں پہنچ گئی۔ جنوبی لداخ کے ڈین چوک اور شمالی سکم کے ناتولا میں بھی چینی فوج داخل ہو گئی۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور مسئلے کا حل نکالنے کے لیے فلیگ میٹنگوں کی بھارت کی اپیل پر چین توجہ نہیں دے رہا۔ انڈیا چائنا کانفلکٹ ان لداخ، اور آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے یہ پنگونگ لیک پہ یہ کانفلکٹ کیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہم تاریخ بتاتے چلیں کہ سینو انڈیا بارڈر تنازع میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ زیادہ تر زمینی علاقوں پر مشتمل ہے، لیکن پنگونگ سو جسے پنگونگ لیک بھی کہا جاتا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پانی سے ہو کر گزرتی ہے۔ چائنا اور انڈیا کے درمیان بارڈر ڈسپیوٹ کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اسے 3 سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے ویسٹرن سیکٹر جس میں لداخ کا ایریا آتا ہے، یہاں لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے۔ دوسرا سیکٹر مڈل کا ایریا ہے جس میں ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کے علاقے ہیں، یہاں پر کانفلکٹ ہے۔ اور تیسرا سیکٹر ایسٹرن سیکٹر ہے جس میں اروناچل پردیش اور سکم کا علاقہ آتا ہے۔ لہذا یہ دونوں ممالک لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، جبکہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول اس کے مطابق 3488 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جبکہ چائنا 2000 کلومیٹر کا کہتا ہے۔ اس لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ایک سب سے اہم جگہ پنگونگ لیک ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پنگونگ لیک گرمیوں کے دنوں میں اس علاقے میں موومنٹ کا واحد ذریعہ ہے، جب پانی میلٹ ہو جاتا ہے اور بوٹ کے ذریعے فوجی موومنٹ ہوتی ہے۔ زیادہ تر ان دونوں ممالک کا ٹکراؤ اسی لیک پر ہوتا ہے۔ یہ لیک لداخ میں واقع ہے۔ یہ لیک 135 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا 90 کلومیٹر کا ایریا ایسٹرن ایریا جو کہ تبت چائنا میں ہے، جس پر انڈیا دعویٰ نہیں کرتا، جبکہ اس کا 45 کلومیٹر کا ویسٹرن علاقہ ہے جو کہ لداخ میں ہے، جس پر چائنا کلیم کرتا ہے۔ لداخ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایسٹرن لداخ ویسٹرن سیکٹر کا راستہ بناتا ہے، جس سے کراکرم اور لداخ رینج تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس رینج کے نارتھ سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈین ایئر فیلڈ دولت بیگ اولڈی ہے۔ یہ انڈیا کا ایئر بیس ہے۔ اب انڈیا اس کو روڈ کے ذریعے ساؤتھ میں چمور سیکٹر سے ملاتا ہے۔ چمور جو کہ ہماچل پردیش کا بارڈر ایریا ہے، اس طرح یہ پنگونگ لیک ایسٹرن لداخ کے 826 کلومیٹر کے ڈسپیوٹڈ بارڈر کے سینٹر کے بہت قریب موجود ہے۔ یہ لیک بڑی مخصوص لیک ہے اور تقریباً 14,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ونٹر میں یہ جگہ اسکیٹنگ کے لیے اور پولو کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ انڈیا کی ایک مووی 3 ایڈیٹ مووی، اس مووی کا جو آخری سین جس میں تینوں دوست ملتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ فلمایا گیا تھا، اور یہ بھی چائنا کی فوجیوں کی اجازت کے بعد فلمایا گیا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں فوجی نقل و حرکت کے لیے بھی یہ جگہ بہت اہم ہے، اور اب تو یہاں ہیلی کاپٹر، فائٹر جیٹس، بوٹس اور آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹریشن ہو رہی ہے۔ اس لیک کے دونوں طرف بیرن ماؤنٹینز ہیں، یعنی پہاڑوں کا ایک سیریز ہے۔ اسے فوجی زبان میں فنگرز کہا جاتا ہے۔ یہ فنگرز جسٹ لائک اس ہاتھ کی طرح ہے جس طرح سے فنگرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو لہذا فوجی زبان میں اسے فنگرز کہا جاتا ہے۔ ان فنگرز کی کل تعداد 8 ہے، اور ان فنگرز کی تقریباً کل تعداد 8 ہے، اور چائنیز جو ہے وہ فنگر 8 پر موجود ہے۔ چائنیز کی پوزیشن فنگر 8 پر ہے، جبکہ ایل اے سی فنگر 4 پر موجود ہے، اور انڈیا کی اور اسی طرح سے انڈیا فنگر 4 پر موجود رہتا ہے۔
जबकि LAC जो है वो LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है। यानी आम हालात में मई से पहले चाइना फिंगर 8 पर मौजूद था और इंडिया फिंगर 4 पर मौजूद था, जबकि LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है। कुछ साल पहले चाइना ने फिंगर 4 पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जिसे इंडिया से बातचीत के बाद रोक दिया गया था। लेकिन इस दफा हैरानी के साथ तकरीबन 5000 फौजों के जरिए चाइना ने इंडियन फौजियों को जो कि फिंगर 4 पर मौजूद थे, उनको फिंगर 1 और 2 के दरमियान ही रोक दिया और चाइना ने अपनी पेट्रोलिंग को वहां तक मुस्तकिल तौर पर बढ़ा लिया है और चाइना ने यहां पर मुस्तकिल बेस कैंप भी बना लिया है और मजीद पेशकदमी शुरू कर दी है। इस पहाड़ी फिंगरों के दरमियान का तकरीबन फासला 10 से 15 किलोमीटर का है, बल्कि चाइना पीछे हटने का सोच ही नहीं सकता और मुसलसल पेशकदमी करता चला जा रहा है। और इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं लद्दाख में, जिसमें गलवान वैली और दूसरे इलाके, वहां भी इसकी पेशकदमी जारी है। इसको अगर आप इस एरिया को अगर आप मजीद से डिटेल से देखें तो हमारी एक वीडियो है जिसके अंदर जो 1947 से लद्दाख जंग तक के प्रोग्राम पर मुश्तमिल है, इसे जरूर देखिएगा। तजिया निगार अशोक ने सोशल मीडिया की वेबसाइट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि भारतीयों को अब मालूम हो जाना चाहिए और यकीन भी कर लेना चाहिए कि किस तरह चीनी फौजी भारतीय फौजियों की दुर्गत बना रहे हैं। वो कहते हैं कि कहां है इस वक्त मुल्क के वजीर आजम मोदी, जो हमेशा भर के मारते थे, और अब बताएं कि कौम को चीनी फौज ने हमारे फौजियों को क्या खूब मरम्मत की है। अब भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया है। चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय हुकूमत और फौज क्यों नहीं उकसा रहा? अब भी वही अंदाज होना चाहिए था जो पाकिस्तान के मुतल्लिक अपनाया गया। अशोक स्वयं कहते हैं कि अब RSS के मलेशिया कहां है जिसने मुल्क के अंदर अकलियतों का जीना महाल कर रखा है। वो कहते हैं कि अब चीन के खिलाफ उनको निकलना चाहिए निकलना चाहिए, लेकिन वो कभी भी नहीं निकल सकेगा। यानी हिंदुस्तान चीन के सामने 1962 की तरह सरेंडर कर चुका। ये 1962 की तारीख वो है जिसमें चीन ने हिंदुस्तान से अक्साई चीन का एरिया लिया था। इसके ऊपर भी हमारी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है। भारत और नेपाल के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े के दरमियान नेपाल के सियासी नक्शे में तरमीम के लिए ओली हुकूमत की तरफ से पार्लियामान में बिल पेश किया गया है और इसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। गुज़िश्ता जुम्मे को जब नेपाल की ओली हुकूमत ने मज़कूरा बिल को पार्लियामेंट में पेश करने का प्रोग्राम मुलतवी किया था तो भारत में सुकून का सांस लिया गया था। हत्ता कि मोदी हुकूमत के बाज़ पुरजोश हामियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि नेपाल के अकल ठिकाने आ गए हैं, लेकिन 2 रोज बाद ही ओली हुकूमत ने, ये ओली हुकूमत वो है जो नेपाल में इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है। ओली हुकूमत भारत की परेशानियां और बढ़ा दी है, जिसके बाद नेपाल की अपोजिशन ने भी साथ देने का ऐलान किया है और अब इस बिल का 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो जाना यकीनी है। इसके बाद नेपाल इस सियासी नक्शे को हर जगह इस्तेमाल कर सकेगा। याद रहे कि इंडिया ने 8 मई को नेपाल के इलाके लिपुलेख पास पर कैलाश मानसरोवर रोड का इफ्तिताह किया था, जिसमें जो कि ऑलरेडी सरहदी तनाज़े का इलाका है, जिस पर नेपाल की हुकूमत ने एहतजाज किया और इस एहतजाज के बाद नेपाल की हुकूमत ने 3 अहम काम किए जो 200 साल की तारीख में नेपाल ने कभी नहीं किए। एक काम तो इसलिए किया कि ये अपना एक नया नक्शा जारी किया और इस नए नक्शे को अब ये पार्लियामेंट से अप्रूव करवा रहे हैं। इसके बाद अब ये कहते हैं कि इस नए नक्शे को हम बच्चों की दरसी किताबें और दफ्तरी कामों में इस्तेमाल में लेकर आएंगे। तीसरा काम इन्होंने ये किया कि नेपाल की एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसको नेपाल का नीम फौजी दस्ता भी कहा जाता है, ये भी इन्होंने काला पानी के इलाके में भेज दिया है। काला पानी वही इलाका है जिसमें लिपुलेख पास मौजूद है। और तीसरा अहम काम ये किया कि हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान
लोग बॉर्डर को बगैर किसी वीजा और परमिट के बहुत आसानी के साथ आते जाते रहते हैं। लेकिन अब नेपाल की हुकूमत ये कहती है कि इस पुराने वक्त को और पुराने इन तमाम मामला को खत्म करके यहाँ पर परमिट को लगाना पड़ेगा। लिहाजा ये वो तब्दीली की है जो नेपाल की हुकूमत ने 200 साल के बाद अपने इस जगह को लेने के लिए की गई है। लिहाजा इससे हिंदुस्तान की परेशानियां और बढ़ गई हैं। मोहम्मद मेख्तार मुख्तार को इजाजत दीजिए। हमारी ये कोशिश सिर्फ अपने व्यूवर्स को आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है, और अगर हमारी ये मालूमाती कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।